Hello all. In this session I am going to explain about the remaining topics in atomic spectra, that is JJ coupling schemes. So already we completed LS coupling and some important topics like ground state atoms, how to find out the ground state energy level. So JJ coupling, we can observe mostly JJ coupling in heavier atoms, right? Already we explained the introduction part of LS coupling and JJ coupling. If anybody not visit that class, you just check it in a playlist. So what is J? J is equal to J1 plus J2 plus J3. So here in this JJ coupling, initially, so what happened means L is formed by the coupling between L1, L2, L3 like that. That is LS coupling, right? So the coupling exists between L1S1, that is LISI, so we'll get JIs, right? So next sum of all JIs gives J, resultant J. So if we observe J1 is equal to L1 plus S1, J2 is equal to L2 plus S2 and so on. So example here 3p3d. So here L1 is equal to 1, so that is SPDF 0 1 2 3, so that P is equal to 1 and A is equal to 2, so that, and here S1 equal to half and S2 equal to half. So J1 will form by L1 and S1, that is J1 equal to L1 plus or minus S1, that is 1 plus or minus 1 by 2, so that J1 is 1 by 2, 3 by 2, and here 2 plus or minus 1 by 2, that is 5 by 2, 3 by 2. So total J is equal to 1 by 2 plus or minus 3 by 2, 1 by 2 plus or minus 5 by 2. Next 3 by 2, 1 by 2 plus or minus 5 by 2, 1 by 2 plus or minus 3 by 2, next 3 by 2 plus or minus 5 by 2, 3 by 2 plus or minus 3 by 2. So that we will get these many J's, that is there is a 12-fold same. So this question we did in the case of LS coupling, the answer is same, that is 12-fold genus, same. Okay, so selection rules. So in JJ coupling, the selection rules, so according to Laporte's rule, parity of configuration must change in electric dipole configuration, that is even to odd parity will change. So the couplings are, the selection rules of delta L is equal to plus or minus 1, delta S equal to 0, and also delta J equal to 0 comma plus or minus 1, and J 0 to 0 transition is not allowed. So in magnetic field, delta ML equal to 0 comma plus or minus 1, delta MS equal to 0, so the delta MJ equal to 0 comma plus or minus 1. Okay, this is about JJ coupling. And next, Lamotte theorem. So what is Lamotte theorem? The effect of an external magnetic field on an orbiting electron is to make an entire orbital plane precise about the direction of B, such that L sweeps a cone about B. Example, symmetric topic. So Lamotte precision or Lamotte theorem means what? The effect of magnetic field on the orbiting electron. So if electron is orbiting, so on that system if we apply external magnetic field, what happen here? Entire orbital plane, ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఏమవుతుంది, ఈ బీని మన విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి అది మొత్తం అనేది మన ఎల్ అనేది so electron orbital idi, so orbital is rotating means the direction of L is perpendicular to the plane of the orbital, so this is L. Now so when we apply B on this system, this L precise around the magnetic field. So this precision is called Lamotte precision. The change in angular frequency or precessional frequency delta omega is equal to plus or minus EB by 2m, or delta nu is equal to plus or minus EB by 4 pi m. Okay, so when 2T of magnetic field is applied on the atom, find the change in orbital angular frequency of electron, that is delta omega equal to plus or minus EB by 2m. So if we substitute all the values of electron charge and mass and given B is equal to 2 Tesla, so the delta we will get the value. Okay, change in kinetic energy of electron, delta E is equal to L into omega P. This is one more formula. Next, very important, Zeeman effect. So we already know what is Zeeman effect, that is a magneto-optical phenomena, splitting of spectral lines in an external magnetic field. Okay, this simple questions also they will have, splitting of spectral lines in magnetic field is what? Is that Zeeman effect, Stark effect and options aithe untayi. So in a strong magnetic field, each line splits into 3 components. Strong magnetic field lo
each line splits into 3 components, that is called normal Zeeman effect. 3 కంటే ఎక్కువగా స్ప్లిట్ అయితే దాన్ని మనం anomalous Zeeman effect అంటాం. సో in a weak magnetic field each line splits into more than 3 components, so that is called anomalous Zeeman effect. Okay, so CM explains this, QM explains this. So classical mechanics, using classical mechanics we'll explain Zeeman effect, and quantum mechanics will explain anomalous Zeeman effect. Next, Lorentz classical explanation. So explain Zeeman effect based on Lamont theorem. Okay, so the splitting of spectral line into 3 components, so that the distance, splitting distance between the components, that is delta d lambda or d nu is equal to plus or minus EB by 4 pi m, or if we substitute or if we simplify all the things, we'll get finally 2d lambda is equal to EB into lambda square by 2. This one we'll get from the Lamont theorem, and from that if we simplify some derivations, we will get 2d lambda equal to EB lambda square by 2 pi mc, that is d lambda plus d lambda. Okay, d lambda plus d lambda is equal to EB into lambda square by 2 pi mc, the Zeeman shift between 2 edges of the components. Okay, quantum mechanics explain normal Zeeman effect using the concept of complete removal of L degeneracy. Okay, very important. So normal Zeeman effect L degeneracy to explain చేస్తారు, and anomalous Zeeman effect will explain using J degeneracy. Okay, after Debye explain Zeeman effect without considering electron spin. So Zeeman effect, normal Zeeman effect మనం electron spin ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, right? So 3 lines, in that 3 lines లో 1 line is pi line and 2 lines are sigma components. Next, additional energy gained by electron due to Lamont precision. ఈ Lamont precision వల్ల ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసిన అడిషనల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా అయింది delta E equal to mu BB delta ML. Selection rules for ML are 0, plus or minus 1. సో డెల్టా ఎంఎల్కి 0 అండ్ డెల్టా ఎంఎల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అవుతుంది. 0 అయినప్పుడు పై కాంపోనెంట్, సిగ్మా అయినప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏమో సిగ్మా కాంపోనెంట్. సో దట్ +1కి -1కి సిగ్మా వస్తుంది, 2 సిగ్మాస్ అండ్ 0కి 1 పై. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L equal to 1, L equal to 2. సో L equal to 1కి 2L plus 1 ఎంత 3 lines, L equal to 2కి 2L plus 1 ఎంత 5 lines. సో దట్ మనకి 5 lines అండ్ ఇక్కడ 3 lines. సో దట్ మన స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు 3 కనిపిస్తుంది. ఈ 3ని మనం మర్జ్ అయిపోయి మనకి ఓన్లీ సింగిల్గా ఇదొకటి. సో సిగ్మా ఈ 2 కలిపి సిగ్మా అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు పై. ఓకే, సో డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బీబీ డెల్టా ఎంఎల్. అక్కడ నుంచి మనకి డెల్టా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ బై హెచ్. ఓకే, సో అడిషనల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా అంటే డెల్టా ఈ బై హెచ్. అక్కడ నుంచి మనం డెల్టా న్యూకి ఫార్ములా ఈబీ బై 4 పై ఎం ఇంటూ డెల్టా ఎంఎల్. The next one is anomalous Zeeman effect. So anomalous Zeeman effect can be explained by J degeneracy. Normal Zeeman effect L degeneracy. Spin is considered. So anomalous Zeeman effect is in this we'll consider spin only, and manaki anomalous Zeeman effect we will get odd numbered nucleons. ఆడ్ న్యూక్లియాన్స్ ఉన్న వాటికి మాత్రమే మనం anomalous Zeeman effect అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ రిజల్టెంట్ μj ఓన్లీ కమ్స్ బై ప్యారలల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ μl అండ్ μs ఉండాలి. సో 1/λ మనకి వేవ్ నెంబర్కి న్యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L డాష్ GMJ, వేర్ L డాష్ అంటే EB బై 4 పై MC. సో ఈ రిలేషన్ L ఇందాక వచ్చింది కదా, కార్ల్ లోరెంజ్ యూనిట్. ఓకే, so G means what? Like a Landau splitting factor, that is 1 plus J into J plus 1, S into S plus 1 minus L into L plus 1 by very important Landau G factor formula. Next very important Na lines. Na lines ka sodium D1 line D2 line Na lines anomalous Zeeman effect లో Na lines ka split అవుతుంది అనేది మనకి ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అయితే ప్రీవియస్ గా వచ్చింది. సో Na lines లో Na D1 లైన్ ఎన్ని గా స్ప్లిట్ అయింది 1 2 3 4 అండ్ Na D2 లైన్ లో 6 లైన్స్ కూడా. ఓకే, సో డెల్టా ఎంజే మనకి సెలెక్షన్ రూల్స్ ఏంది, డెల్టా ఎంజే ఈక్వల్ 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. 0 అంటే పై లైన్ అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అంటే సిగ్మా. సో 2p1 మనకి సోడియం లైన్ అంటే ఏంటి, మనకి ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ 2p1/2 to 2s1/2. అదే సోడియం D2 లైన్ 2p3/2 to 2s1/2. ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ అప్పుడు సోడియం D1 D2 లైన్స్. ఇఫ్ ఎవరైనా చూడలేదంటే ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో 2s1/2 1/2. సో స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా అవుతుంది, 2j plus 1. సో 1/2 కాబట్టి 1/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 2 వస్తుంది, అంటే 2 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 2 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్సిషన్ ఏంటి, -1/2 -1/2, సారీ ఇది -1. సో ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్.
ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయితే -1/2 అంటే -1/2 +1/2 0, 1/2 -1/2 0. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ +1, 1/2 +1/2 1. సో +1 -1 అంటే సిగ్మా లైన్స్ ఈ రెండు, అండ్ 0 0 అంటే 2 పై లైన్స్, టోటల్గా 4 లైన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ సోడియం D2 లైన్ 2p 3/2 నుంచి 2s 1/2 ట్రాన్సిషన్. 3/2 అన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని లైన్స్ 3+1 4 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ 2 లైన్స్లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ మనకి సెలెక్షన్ రూల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఫాలో అవుతూ మనం ట్రాన్సిషన్ డ్రా చేస్తే 1 2 3 4 5 6 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. అందులో 4 లైన్స్ వచ్చేసి సిగ్మా లైన్స్ అండ్ 2 లైన్స్ వచ్చేసి పై లైన్స్, టోటల్ 6 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిషన్ 2p 1/2కి జీ ఫ్యాక్టర్, లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అవుతుంది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ జే వాల్యూ 1/2, ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి 1, అండ్ 2s 1/2 = 2 నుంచి s = 1/2. ఈ ఎస్ ఎల్ జే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. దాంతో పాటు ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా నోట్ చేసుకొని లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ని అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ నార్మల్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ can be observed in any number of nucleons, but anomalous Zeeman effect observed only in odd number. ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్ మనకి స్పిన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆడ్ నెంబర్ ఉంటేనే కదా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి, ఒకటి హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్, ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 హాఫ్. సో స్పిన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్. అదే 4 అయితే అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి స్పిన్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ఈవెన్ నెంబర్కి మనం anomalous Zeeman effect we can't observe, ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటికి anomalous Zeeman effect అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పిన్ ఆర్బిట్ ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ. సో స్పిన్ ఆర్బిట్ ఎల్ఎస్ ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు మనకి ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఏంటి, డెల్టా ఈఎల్ఎస్ ఈ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ఇంటూ జే ఇంటూ జే ప్లస్ 1 మైనస్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ లాండేజ్ ఇంటర్వెల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్, లాండేజ్ ఇంటర్వెల్ రూల్, దట్ ఈస్ డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డబల్ డాష్ మైనస్ ఈ డాష్. సో ఇంటర్వెల్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ 2 ట్రాన్సిషన్స్, ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ లైన్స్ ఇన్ ఎ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు జే ప్లస్. ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ లైన్స్ ఇన్ ఏ ఫైన్ స్ట్రక్చర్, ఫైన్ స్ట్రక్చర్స్లో 2 సక్సెసివ్ లైన్స్ మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే J+1. హయ్యర్ జే వాల్యూ దేనికైతుందో దానికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అండ్ ద డెల్టా ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి 2a' J+1 అంటే J+1కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జే అనేవి మనకి హాఫ్ 3/2 5/2 7/10 ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటే వీటి ఎనర్జీ ఇంటెన్సిటీస్కి ప్రపోర్షనాలిటీ ఏంటి, దీనికి మధ్య దేనికి ప్రపోర్షనాలిటీ హయ్యర్ ఏది 3/2, 3/2 5/2 7/2 అంటే 3:5:7. నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ మోషన్కి లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 1 అండ్ స్పిన్ మోషన్కి లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 2. ఎట్లా లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ L = 1, S = 0, సో దట్ J = 1. అండ్ ఇక్కడ S = 1/2, J = 1/2, L = 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్యాషన్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ప్యాషన్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ అంటే యాజ్ వీ ఇంక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ వీక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒక ఎలక్ట్రాన్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో వీక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో anomalous Zeeman ఎఫెక్ట్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా. ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఈ anomalous Zeeman ఎఫెక్ట్ అనేది నార్మల్ Zeeman ఎఫెక్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. anomalous Zeeman ఎఫెక్ట్లో మోర్ దెన్ 3 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఈ మోర్ దెన్ 3 లైన్స్ కాస్త 3 లైన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి, అంటే ఎయిదర్ మర్జింగ్ ఆర్ డిసప్పియరింగ్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ని ప్యాషన్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. As magnetic field is gradually increased from weak field to strong field, anomalous Zeeman pattern with more than 3 lines transfer into Zeeman triplet either by disappearance or merging. సో ఇన్ వీక్ ఫీల్డ్లో ఎల్ఎస్ కప్లింగ్ అనేది హోల్డ్స్ గుడ్. అంటే anomalous Zeeman ఎఫెక్ట్లో ఎల్ఎస్ కప్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎల్ఎస్ కప్లింగ్ అయినప్పుడు జే ఫామ్ అయ్యి జే అనేది బి చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది, ప్రిసిస్ అవుతుంది. అదే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎల్ఎస్ కప్లింగ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి ఎల్ ఎస్ ఇండివిజువల్గా ప్రిసిస్ అవుతాయి. సో ఇన్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఏమవుతుంది, మనకు ఎస్ సపరేట్ అయిపోతాయి. సో మనకు ఎనర్జీకి సపరేట్ ఫార్ములా μBB, రిజల్టెంట్ ఏంటి μBB × ml + 2ms. మనకు లాండేజ్ జీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, దీనికి 2 అండ్ దీనికి 1 కదా, అందుకని μB × B 1 ml + 2ms. సో ఈ ml + 2msని మనం స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటాం. అండ్ వీటి సెలెక్షన్ రూల్స్ కూడా 0, ±1, ఇండివిజువల్గా 0, ±1 కాబట్టి ఫైనల్గా ఇంత. anomalous Zeeman effect shows Zeeman effect
బట్ కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్లో జీమన్ ఎఫెక్ట్ కూడా చూపిస్తాయి. అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ చూపించేవి జీమన్ ఎఫెక్ట్ కూడా చూపిస్తాయి, బట్ ఓన్లీ జీమన్ ఎఫెక్ట్ చూపించేవి అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ చూపించవు. ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నా ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నా సరిపోతుంది న్యూక్లియన్స్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఆడ్ నెంబరే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1F3 1D2. 1F3 ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 1F3ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2s + 1 వాల్యూ ఎంత 1 అన్నప్పుడు s ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి 1 - 1 0 అంటే స్పిన్ 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించవు అది, బట్ నార్మల్ ఎఫెక్ట్ అనేవి చూపిస్తావు. మళ్ళీ ఇప్పుడు D 5/2 3/2లో ఇదేంటి మనకి ఇది మనకి 2 ఉంది కదా. సో ఈక్వల్ టు 2s + 1 = 2 చేస్తే ఏమవుతుంది s = 1/2 వస్తుంది. అంటే ఇవి అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే నార్మల్ జీమన్, అదే వీక్ ఫీల్డ్లోనేమో అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో నార్మల్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జీమన్ ఎఫెక్ట్, అనామలస్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ప్యాషన్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి హీలియం ఆటము, ఆల్కలీ ఎలిమెంట్స్, ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో అవి కంప్లీట్ అయితే మనకి మేబీ అదొకటి లాస్ట్ సెషన్ ఉండొచ్చు ఈ అటామిక్ స్పెక్ట్రాకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో ఎవరికైనా ఈ వీడియోస్ యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.